کہ کسٹوڈیل ٹارچر حراست کے اندر رکھ کے تشدد کیا گیا، اور اس کی تفصیل جب جج صاحب نے پوچھی تو میں نے ان کو بتایا کہ گرفتاری کے وقت یہ ایسی گرفتاری تھی جس میں کلاشنکوف کے بٹ مار کے گاڑی کے شیشے توڑ کے بندے کو گھسیٹا گیا، اور آپشنل ایک دن کے بعد جب اس کو عدالت میں لے جایا گیا ڈاکٹر شہباز گل کو، اور ان کے بارے میں نے بتایا کہ وہ پی ایچ ڈی اسکالر بھی ہیں اور اس کے ساتھ ہی وہ ٹیچر بھی ہیں بائی پروفیشن، اور وہ پولیٹیکل ایکٹیوسٹ بھی ہیں، اور ہمارے اس وقت وہ پارٹی کے ایک انتہائی اہم ذمہ داری کے اوپر ہیں، اس لیے وہ ایسٹ ہیں ہر اعتبار سے۔ وہ انہوں نے دکھایا، لیکن اس کے باوجود 2 دن کا فزیکل ریمانڈ ان کا دے دیا گیا، میجسٹریٹ صاحب نے دیا۔ میجسٹریٹ کو اختیار ہے ریمانڈ دے یا ریفیوز کرے۔ اس کے بعد 2 دن کے بعد جب وہ آئے تو ان کے لوور بیک کے اوپر اور شولڈر بیک کے اوپر، جو اپر بیک کہلاتا ہے، اس کے اوپر زخم تھے، لیکن تشدد اس طرح کا ہوا کہ جس کے بارے میں بہت ایسے اینکر صاحبان اور نیوز رپورٹرز اور نیوز کے جن کے 30 40 سال ہو گئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں، اور یا مقبول جان آپ لے لیں، آپ ہارون رشید صاحب لے لیں، احمد میر صاحب لے لیں، رؤف کلاسا صاحب کا شو لے لیں، وہ سارے یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا تشدد ہے نہ جو بتایا جا سکتا ہے نہ دکھایا جا سکتا ہے۔ اور مجھے بتایا گیا ہے کہ ٹریجری بینچز کے ایک سینیٹر صاحب نے بھی ٹویٹ کر کے کہا ہے کہ انہوں نے تصویریں دیکھی ہیں۔ اس لیے یہ سارا جو تشدد ہے، یہ آئین کے اندر جو رائٹ ٹو لائف ہے، زندگی کا حق اور احترام آدمیت، ڈگنیٹی آف مین، اس کے خلاف ہے، اور اس پہ ہم نے آرڈر مانگا فاضل عدالت سے آج کہ ان کی زندگی کا تحفظ کرنے کی ذمہ داری ڈالی جائے۔ جو سیکرٹری فیڈریشن آف پاکستان تھرو سیکرٹری انٹیریئر، میں نے عدالت کے حکم پہ فیڈریشن آف پاکستان کو بھی شامل کیا اس میں، اور جو آئی جی ہے وہ تفتیش کرنے کے لیے انہوں نے ایک اشتہار جاری کیا ہے اسلام آباد پولیس نے۔ وہ کہتے ہیں جس کو پتہ ہے کہ بتاؤ کہ ہم نے کس بند کمرے میں مارا تھا، وہ سامنے آ کے شہادت دے۔ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے جس طرح سے مارا تھا کسی کو مارا جانا چاہیے، لیکن یہ ضرور کہتے ہیں کہ جو خود جس کے اوپر الزام ہے وہ اپنا جج کیسے بن سکتا ہے کہ وہ جائے گا اور وہ انویسٹیگیشن کرے گا؟ وہ نہیں کرے گا، وہ کرے گا جو امپورٹنٹ گورنمنٹ اور کرائم منسٹر اس کو کہے گا۔ اس لیے ہم نے دوسرا جو ریلیف مانگا وہ یہ کہ پاکستان کے 4 صوبوں سے انڈیپینڈنٹ ڈاکٹرز، اور ہم اس کا خرچہ برداشت کریں گے، وہ لگائے جائیں، اور وہ انڈیپینڈنٹ کریڈیبل ڈاکٹرز ایگزامینیشن کریں۔ اور میں نے جو کل ایک عدالت میں بیان دیا جیل کے ڈاکٹر نے، وہ پڑھ کے سنایا جج صاحب کے ایک سوال کے اوپر، جس میں وہ ڈاکٹر یہ کہتا ہے، جیل کا ڈاکٹر، کہ شہباز گل کو بچپن سے دمہ ہے، وہ میڈیکل آفیسر ہے، اسپیشلسٹ نہیں ہے، اور جو دمے کا علاج کرنے والے ہوتے ہیں یا سانس کی بیماری کا، اس کو پلمنالوجسٹ کہتے ہیں، اور وہ بھی ٹیسٹ کے بغیر نہیں بتا سکتے، اور اس کے منہ میں جو ڈالا گیا بیچارہ ملازم آدمی ہے، اس نے کہہ دیا، اور جو اس کے کان میں پھونکا گیا وہ بیچارہ بول پڑا۔ تو ان حالات میں جو سرکاری اسپتال ہے، سرکاری ڈاکٹرز ہیں، ان پہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ اور اس پہ مجھے سوال ہوئے کہ جو رپورٹ آ رہی ہے، میں نے کہا رپورٹ اسی اسپتال سے پہلے آئی تھی شہباز شریف کے بارے میں کہ وہ اٹھ ہی نہیں سکتا، اس کو پیچھے پتہ نہیں کون سی بڑی زبردست قسم کی مورے میں بیماری ہے جو جان لیوا ہے، نام نہیں لینا چاہیے بیماری کا۔ اور اس کے بعد بھائی کو رپورٹ دی گئی کہ اس کے پلیٹلیٹس کبھی 2 کروڑ پہ ہوتے ہیں اور کبھی زمین کے نیچے چلے جاتے ہیں، بیلی آف ارتھ میں۔ اب وہ عیاشیاں کرتا پھرتا ہے۔ اس بھائی نے جھوٹ بولا، 50 روپے کا اسٹامپ دیا، اس کی بیل ہو گئی۔ شہباز شریف کو گھسیٹا جا رہا ہے، کہاں گھسیٹا جا رہا ہے؟ لنڈن، اس لیے کہ حکومت اصل لنڈن میں ہے، یہ گورنمنٹ ان ایگزائل ہے، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، اس کے مورے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو اس وقت شہباز گل صاحب کے کیس کے بارے میں دوسرا ہم نے ریلیف یہ مانگا کہ آئین کے آرٹیکل 14(2) میں لکھا ہوا ہے کہ اس کو پریشر کیا جا رہا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ عمران خان کے خلاف کہو کہ میں نے جو کیا ان کے کہنے پہ کیا، کوئی بیان دے دو، اس لیے کہ یہ پاگل ہو گئے، پنجابی کہتے ہیں دوڑ دوڑ کے پھاوے ہو گئے، ان کو کچھ نہیں ملا، وہ مسٹر کلین ہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کو
सादिक और अमीन होने का सर्टिफिकेट दिया हुआ है। ये सादिक और अमीन चूँकि आइन में लिखा हुआ है इसलिए मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। और उसके साथ ही हमने ये कहा है कि 14(2) में लिखा हुआ है कि किसी शख्स पे टॉर्चर करके ज़ेर हिरासत या अदरवाइज़ उसको नहीं कहा जा सकता कि तुम किसी के ख़िलाफ़ बयान दो, तो वो बयान लेने की कोशिश हो रही है। तो उस पर मैंने दरख्वास्त की एट पेन्स विद दी ऑगस्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट कि आप इस पर ऑर्डर जारी करें कि हुकूमत को मना कराया जाए और उनको ज़िम्मेदार बनाया जाए कि वो हिरासत में उनकी है, उसकी ज़िंदगी की हिफाजत का ज़िम्मा मैं नहीं ले सकता, ना अदालत ले सकती है, ना मीडिया ले सकता है, ना उसके घर वाले बेचारे ले सकते हैं। तो इसलिए एक तरफ पूरी कौम, दूसरी तरफ मीडिया के इंतहाई क्रेडिबल लोग और पूरा सोशल मीडिया इस बात पे चीख रहा है कि तशद्दुद हुआ है। और यहाँ के डॉक्टर्स अगर कुछ और बात कहते हैं तो मैंने वो मजबूर डॉक्टर जो था उसका मैंने बयान पढ़ के अदालत को बता दिया कि डॉक्टर मजबूर साहब ने ये किया है। तो ये मजबूरों का कोई जो भी फाइंडिंग आएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसको मुस्तरद करती है। और हमने चारों सूबों से बड़े क्रेडिबल डॉक्टर्स हैं, एक दो के मैंने इस्लामाबाद बाकी जगह से नाम भी लिए। मैंने कहा मैं किसी को चॉइस नहीं करता। तो उन्होंने फिर ये हमारी बहस थी, 3 नुक्ते मैंने आपको बताए। एक जो कस्टोडियल टॉर्चर हुआ है, दूसरा जो इमरान खान के ख़िलाफ़ जैली कन्फेशन लेने के लिए शहबाज गिल के मुंह में लफ्ज़ डालने की कोशिश हो रही है, और तीसरा जो उसकी ज़िंदगी को ख़तरा है उसके लिए लाइफ प्रोटेक्ट करने का एक ही तरीका है कि एक इंडिपेंडेंट मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाए। दूसरी बात, जज साहब ने एक सवाल किया कि ये जो रिमांड होता है, फाजिल जज साहब हाई कोर्ट ने सवाल किया, ये जो रिमांड होता है जिस्मानी, इसको कौन सा चैप्टर और सेक्शन डील करता है। मैंने उनको बताया कि सबसे पहले इसको आइन का आर्टिकल 10 डील करता है, सब आर्टिकल 2 जो ये कहता है जो ही शख्स गिरफ्तार होगा तो 24 घंटे के अंदर या जितना ट्रैवलिंग टाइम है निकाल के उसको नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट के पास पेश किया जाएगा। मैजिस्ट्रेट ने कह दिया मैं रिमांड नहीं देता। हाई कोर्ट के फैसले का एहतराम है। रिमांड के ऊपर वो टेक्निकल रिवीजन गई थी, टेक्निकलिटी पे खारिज हुई कि ये मेंटेनेबल नहीं है, ये काबिल समात नहीं है। उन्होंने कहा मेरिट पे फैसला करो। एक जज साहिबा जो लेडी जज हैं, एडिशनल सेशन जज, उन्होंने रिमांड भी दे दिया और कहा मुझे रिपोर्ट भी दो। किस इख्तियार के तहत? मैंने कहा मैं आपके सामने भी कहना चाहता हूँ कि वो कौन सा इख्तियार है जो एडिशनल सेशन जज या सेशन जज या किसी और कोर्ट को आइन ने दिया कि आप रिमांड के मामले में रिमांड देंगे, या दिया आइन के नीचे बनने वाले। आइन का आर्टिकल 10 मैंने कहा है और निकाल के पढ़ लीजिए, आर्टिकल 10 में 2 दफ़ा लफ्ज़ मैजिस्ट्रेट इस्तेमाल हुआ है, सेशन जज नहीं। सेशन जज जो कर सकते हैं वो ये है कि रिवीजन पिटीशन यानी निगरानी में ऑर्डर सेट असाइड करके फिर वो मैजिस्ट्रेट को भेजते। एक और सवाल उन्होंने किया तो उसके जवाब में मैंने कहा कि ये दुरुस्त है कि किसी ने ये नुक्ता दोनों तरफ से नीचे नहीं उठाया, ना किसी और जगह उठाया है, लेकिन ये आइन में भी लिखा हुआ है, कानून में भी लिखा हुआ है। तो मैंने कहा वो भी मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए कि मैं खड़ा होता हूँ, वकील मेरे साथ जो खड़े होते हैं, कभी इधर से जज बन जाता है कोई, इनमें से कभी इधर से जज बन जाते हैं। तो ये सबकी जिम्मेदारी थी जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है कि इसको देखा जाए। एक आदमी की ज़िंदगी का सवाल है और एक आदमी की सेफ्टी का सवाल है। और फिर मैंने उनको ये कहा कि मर्द के लिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो ज़िंदगी और मौत के दरमियान फ़ैसला होता है कि उसको उस तरह से उसके साथ सलूक किया जाए जिस तरह से हुआ है, जो सारे लोग बता रहे हैं। हम तो उस कमरे में नहीं हैं। तो इसलिए जो इश्तिहार दिया है इस्लामाबाद पुलिस ने, उसकी हम शदीद मज़म्मत करते हैं। वो उन्होंने मजाक किया है, ज़ालिमाना मजाक आइन से किया है, कानून से किया है। और उन्होंने कहा है कि जिसके पास एविडेंस है, ये इसी तरह जिस तरह कहें कि कल जो पुलिस मुकाबला हुआ था, पुलिस के ख़िलाफ़ अगर किसी के पास शहादत देनी है तो पुलिस के पास आके वो पुलिस के ख़िलाफ़ शहादत दे और पुलिस उसको लिखेगी, पुलिस मुकाबले की। ये अनएक्सेप्टेबल है टोटली, ये गैर कानूनी है टोटली, और ये गैर आइनी है टोटली। इसलिए कि कानून ये कहता है कि कोई शख्स अपने ही मुकदमे का फ़ैसला खुद नहीं कर सकता। पुलिस टॉर्चर, ब्रूटलिटी और पिटाई, उसका फ़ैसला पुलिस कैसे कर सकती है? उसके लिए कल जुडिशल कमीशन की तरफ भी इसी फाजिल अदालत के एक्टिंग चीफ जस्टिस साहब ने भी इशारा किया। वो भी ऑर्डर मेरे पास था, वो भी मैंने वहाँ पे पेश किया। फिर मुझे ये सारे जो ऑर्डर्स थे उनको पेश करने के लिए अदालत ने हुक्म जारी किया, जो मुतल्लिका सारे फोरम्स पे हुए हैं। जब अदालत के सवाल के जवाब में मैंने ये नुक्ता उठाया कि एडिशनल सेशन जज साहिबा को कोई इख्तियार नहीं है कि वो मामला रख के अपने पास बैठें,
یہ معاملہ نیچے میجسٹریٹ کے پاس ان کو چاہیے تھا فوراً فیصلہ دینے کے بعد. تو امید ہے کہ پاکستان کی عدلیہ پاکستان کی قوم کی طرح سے یہ دیکھ رہی ہے سارا جو تشدد ہو رہا ہے. اور میں دہرانا چاہتا ہوں یہ بات کہ کوئی جمہوریت نہیں ہے نازی ازم ہے, کوئی جمہوریت نہیں ہے فیشزم ہے, کوئی جمہوریت نہیں ہے شریف ازم ہے, لیکن سلوک غیر شریفانہ ہے.